ஆஹா. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रविभाणनं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं पर्हीपिञ्जावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उद्बुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां चिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्गितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाब्धतुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाटकमिदं पुण्यै प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி பக்ஷணங்கள்லாம் எங்களுக்கும் அனுப்பிச்சு வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அத பார்த்தாலே ஒரு சந்தோஷம். நிறைய பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். என்ன வேணும் சொல்லுங்க சார், அனுப்பி வைக்கிறேன். எல்லாமே சூப்பரா சிவராம். இருக்கு. பார்க்கறதுக்கே சூப்பரா இருக்கு. சாப்பிட்ட மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கிளாஸா இருக்கு. சாரி. சாரி. அப்படியே நான் தியானம் ஸ்லோகம் சொல்றேன் சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटन् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे. जय श्री कृष्ण. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான தியான ஸ்லோகம். ரொம்ப தாற்பயமானது. உங்களோட கிளாஸுக்கும் சரியா இருக்கும். ஸோ என்னோட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம 50 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 49 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம். அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு 50 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம். 42 ஸ்லோகத்தை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இன்னியோட 3 ஸ்லோகத்தையும் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. இந்த ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். 51வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्. கர்மஜம் கர்மத்தில் பிறந்த புத்தியுக்தா சமபுத்தியுடன் ஹி இவ்வாறு பலம் பலன் தியக்த்வா விட்டு மனிஷிணஹ ஞானிகள் ஜன்மபந்தங்கள் வினிர்முக்தா விடுபட்டு பதம் நிலை கச்சந்தி அடைவார் அனாமயம் துன்பங்கள் அற்ற. இவ்வாறு ஞானிகள் சமபுத்தியுடன் கர்மங்களிலிருந்து பிறக்கும் பலனை துறந்துவிட்டு ஜென்ம பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு துன்பற்ற நிலையை அடைவார். பகவான் சொல்றார், ஒவ்வொரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். கர்மஜம் கர்ம ரஃபார் ஜம் புத்தியுக்தாஹி புத்தி இந்த யுக்தா யூ மேல் ராகத் கொடுத்து இக்கண்டா தாவ் அழுத்தன்னா ஹி ஷார்ட் ஆயிடும். புத்தியுக்தாஹி फलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा इकृत्वा मनीषिणः 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 जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्म जमिलरागात बंध बमिलरागात विनिर्मुक्ता रफात कृत मुक्ता मुमिलरागात कृत मुक्ता पदं इप முதல்ல முழுசு சொல்ல வேண்டாம். முக்தா பதங் கச்சந்த்ய கச்சந்த்ய ராகத்திற்கு சந்த்ய ச அப்புறம் இன்னித்திய 3 இருக்கு. நாமயம் முழு ஸ்லோகம். கர்மஜம் புத்தியுக்தாஹி ஃபலம் த்யக்த்வா மனீஷிணः ஜன்மபந்த விநிர்முக்தா பதம் गच्छन्त्यनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. இந்த புத்தியுக்தா புத்தினா சமத்துவம் சமநிலையோடு இருக்கிற இந்த புத்தி, அது யாருக்கு இருக்கோ அவதான் ஞானிகள். அவளுக்கு ஒரு இதுதான் சரியான கர்மம், இது கெட்ட கர்மம் அப்படின்னு ஒரு இதுல இருக்காம சமத்தோட்டம் இருந்து எதுலையுமே பிணைத்துன்னு இருக்க மாட்டா. அதாவது இந்த கெட்ட கர்மம் நல்ல கர்மம் அப்படின்னு கர்மங்களை பிடிச்சுன்னு கெட்ட கர்மங்களை விட்டுண்டு நல்ல கர்மங்களை பிடிச்சுண்டு அந்த மாதிரி ஒரு பிணைப்பு கர்மங்களோட இல்லாம இருக்கும். இதுல கர்ம பலன் அப்படிங்கிறோம். பலன் இல்லாம ஒரு கர்மம் இருக்க முடியாது. கர்ம பலனை விடணும் அப்படிங்கிறா. பலன் இல்லாம ஒரு கர்மம் இருக்க முடியாது. ஒருத்தர் ஒரு செடி நடறாருன்னு வச்சுங்களேன். இந்த செடி நடுறது ஒரு கர்மம் இருந்தாலும் அதுல இருந்து அந்த செடி வளர்ந்து அதுல இருந்து ஒரு பலன் வரதான் போறது. அந்த பலத்தை விட்டுறணும் அப்படி பலன் வராம இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. கர்ம பலன் வரும். என்ன விட சொல்றாருன்னா தெக்துவானா விடுற சொல்றாரு. எதை வைக்கிற சொல்றேன்னா அந்த கர்ம பலத்தோட இருக்கிற ஒரு பிணைப்பை விடணும். இந்த கர்ம பலம் வேணுங்கிற அந்த கர்ம பலத்தினால வர ராகத்வேஷத்தை விடணும். புத்தியுக்தாகி பலம் தியக்துவா மனிஷினா ஞானிகள் பலத்தை விடுறது இல்ல, பலம்லேருந்து இருக்கிற பிணைப்பை விடுறது. அந்த மாதிரி பிணைப்பை விட்டானா ஜன்மபந்தம் விநிர்முக்தா. இந்த மாதிரி இருக்கவாள் சமத்துவத்தோட இருக்கிறவாளுக்கு இந்த ஜென்மபந்தம், இந்த ஜென்மங்கிறதே ஒரு பந்தம் தானே. பிறப்புக்கு முன்னாடிலேருந்தே அந்த பந்தம் ஆரம்பிச்சிருது. தெருவுல இருக்கிறச்சியே அது பந்தம் தானே. அதால வெளியில வந்துட முடியுமா? வர முடியாது. எவ்வளவுதான் உருண்டு புரண்டாலும் அதுக்குள்ளேயே தான் இருந்தாலும் அதுக்கு இந்த குழந்தை வெளியில வந்த அப்புறமும்
அது வந்து அந்த தன் பக்கத்துல இருக்கிறவா உற்றார் உறவினர்களோட ஒரு பந்தங்கள் வருது. அப்புறம் வயசான அப்புறமும் பலவிதமான பந்தங்கள் வருது. So, அந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விடணும். அந்த பந்தங்கள் எல்லாம் விடுறதுக்கு என்ன ஒரே வழின்னா சமத்துவம். நம்ம இறந்த பின் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுன்னு இல்ல, உயிரோட இருக்கிறச்சதான் மோட்சம். இந்த லிபரேஷன்ங்கிறது வினிர்முக்தா. இந்த கர்ம பந்தங்கள் ஜென்ம பந்தங்கள்ல இருந்து நமக்கு ஒரு முக்தி வருது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இறந்த பின் வருது இல்ல, உறக்கர்ச்சு நம்ம என்ன பண்றோமோ அப்பதான் வருது. ஆதிசங்கர் ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்க, ஜீவந்தக ஏவ வினிர்முக்தாக. நம்ம இப்ப உயிரோட இருக்கிறச்ச இந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தோம்னாதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அதுக்கு இந்த ஜென்ம பந்தங்கள்ல இருந்து நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும்னா நம்ம உயிரோட இருக்கிறச்ச இந்த ஆசைகள் பிணைப்புகளோட நம்மளோட பந்தங்களை விட்டு விடணும். இந்த பந்தங்களை விட்டாதான் அந்த பந்தம் நமக்கு கிடைக்காம இருக்கும். ஜென்ம பந்தம் வருதுனால என்ன வருது, திருப்பி திருப்பி இதே சைக்கிள்ல நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். பிறப்பு இறப்பு துக்கம் சுகம் இதே பிணைப்புல இதே சைக்கிள்ல ஓடின்ல இருந்து நமக்கு இந்த ஜென்ம பந்தம்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா உயிரோட இருக்கிறச்ச நம்ம இப்ப இருக்கிறச்ச நம்மளால இப்ப ஃப்ரீவில் இருக்கு, நம்மளால யோசிச்சு கர்ம கௌசலம் கர்ம கௌசலம் சமத்துவத்தோட பண்ணா அது யோகா. அதான் யோக உச்சத்தை, சமத்துவம் யோக உச்சத்தை. சமத்துவத்தோட நம்ம பண்ணினோம்னா ஜென்மபந்த வினிர்முக்தாக, ஜென்மபந்தத்துல இருந்து நம்மளால, ஏன்னா இறந்தப்புறம் நம்ம தேகம் வந்து வேற தேகத்துக்கு தான் போகும். உயிரோட இருக்கச்சு இந்த பந்தத்தோட விட்டோம்னா அந்த அப்புறம் அந்த தேகம் வந்து வேற தேகத்துக்கு போகாது, ரைட்டா பகவானோட பாதங்கள்ல கூட பகவானோட ஐக்கியமாயிடும், மோட்சம் கிடைக்கும். ஜென்மபந்தம் வினிர்முக்தா பதம் கச்சந்திய அனாமயம். ஆமயம் அப்படிங்கிறது ஏதான ஒரு உபதிரவம். சங்கர சர்வ உபதிரவ, அதான் ஆமய. அனாமயம் சர்வ உபதிரவ ரஹிதா. எந்த மாதிரி உபதிரவங்களும் எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஏதான ஒரு டிசீஸோ ஒரு வியாதியோ ஒரு கெட்ட எண்ணமோ ஸ்பாட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது அனாமயம். ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு குறையும் இல்லாம இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பதம். இந்த பதம் கச்சந்தியன்னு நமக்கு கிடைக்கும். அனாமயம் எந்த மாதிரி பதம் கிடைக்கும்னா அனாமய பதம் நமக்கு கிடைக்கும். அது எப்படி பண்ணா இந்த கர்மயோகம் பண்றச்சு. இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ரொம்ப கிளியரா பகவான் சொல்ற, கர்மயோகம் பண்ணா அது ஒன்னே போரும். கர்மயோகம் ஒரே வழி, அந்த ஒரு வழி இருந்தாலே போரும் இந்த மாதிரி ஒரு அனாமய பதத்தை அடையறதுக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். யதா தே மோஹ கலிலம் புத்திர் வியதிதரிஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ருதவ்யஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. யதா எப்பொழுது, தே நீ, மோக குழப்பம், கலிலம் கலிலம்னா சேற்றுக்குழி, ஸ்வாம்ப் அப்படின்பா, அதுல காலில் போட்டு அப்படியே சேர்லயே உள்ளுக்குள்ள இழுத்துரும் அந்த மாதிரி, அது கலிலம். புத்தி புத்தி வியதிதரிஷ்யதி தாண்டி வருது, தாண்டுவது. ததா ததா ததான அப்பொழுது, கந்தாசி அடைவாய், நிர்வேதம் கவலையின்மை, ஸ்ரோதவ்யஸ்ய கேட்க போவது, ஸ்ருதஸ்ய கேட்டது, ச மற்றும். எப்பொழுது உன் புத்தி இந்த குழப்பத்தின் சேற்றுக்குழியை தாண்டுமோ அப்பொழுது நீ கேட்க போவதும் மற்றும் கேட்டதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாய். இந்த கேட்டதுங்கிறது ஒரு மாதிரியான இந்திரியங்களோட கர்மம். அது எல்லாத்துக்குமே சேரும். பார்க்கறது, கேட்கறது, முகர்றது, ருசிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே சேர்றது தான். ஆனா இங்க வந்து அவர் கேட்டதுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கார். ஒரு க்ஷணா பார்க்கலாம். யதா தே மோஹ கலிலம்,
யதா தா தே மோ எல்லாமே நெடுல எழுத்துக்கள். ஹ கலீலம் மோஹது மோகல மோஹ கலீலம் புத்திர் வியதிதரிஷ்யதி புத்த இது அப்புறம் புத்திர் பார்க்கறது व्यतितरिष्यति ऋष्य ऋष्यति तदा गन्तासि गन्ता அப்புறம் கந்தா வரக்கூடாது கந்தா வரக்கூடாது கந்தா तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च எல்லாமே சேர்ந்து வர வாக்கியங்கள்னால ஆகாத் கொடுத்து श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति மோகம் மோகம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மோகம்னா ஒரு பிணைப்பு, ஒரு ராகம், ஒரு அகங்காரம், இந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கோ அதெல்லாம் மோகம். இந்த அகங்காரமா இருக்கட்டும், இந்த பிணைப்புகளா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்மளா வாங்கி கொண்டது. அது முதல்ல இல்ல. அது நம்மளே நம்மளோட இந்திரியங்களுக்கும் நம்ம தேகத்துக்கும் நம்ம ஒரு மகத்துவம் கொடுத்து அது நம்ம அதுதான் தான் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரமும், இது பண்ணா நல்லா இருக்கே இதே பண்ணிட்டு இருக்கலாமே, இது பண்ணா கெட்டதா இருக்கே இது பண்ணாம இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ராகமும் தேசமும் வந்து இது நம்மளால கொண்டு வந்தது. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது தான் அவர் வந்து கலீலம் அப்படிங்கிறது. ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது, ஒரு துக்கமா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு வெறுப்பு துவேஷம் இருக்கிறது, ஒரு ஜெலசி இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து கலீலம், மோக கலீலம். இந்த மாதிரி மோகம், இந்த மோகத்தினால வர இதெல்லாம் கலீலம். இது ஒரு செயற்குழி. இந்த செயற்குழியை தாண்டிட்டு வந்தாதான் நம்மளால இதெல்லாம் தாண்டி வர முடியும். இந்த ஜென்ம பந்தங்கள்லாம் தாண்டி வர முடியும்னா இந்த புத்திங்கிறது இந்த மோக ஜாலத்துல, இந்த மோகத்தோட கலீலத்துல, இந்த மோகத்தோட ஒரு குழியில அதுல மாட்டின்னு இருந்ததுன்னா அதால அந்த ஸ்திரமான புத்தி இருக்க முடியாது. அந்த ஸ்திரமான புத்தி இல்லைன்னா நம்மளால எது நல்லது, எது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு அந்த சமத்துவம் வராது. சமத்துவம் வரணும்னா இதெல்லாம் தாண்டிட்டு வரணும். தேகம் வந்து உணர்ச்சி உள்ளதுதான். அதுக்கு உணர்வுகள்லாம் வந்துட்டேதான் இருக்கும். அந்த உணர்வுகள்லாம் வரதெல்லாம் தனக்கு தான் அதெல்லாம் அதை அனுபவிக்கிறோம். இதுல இருந்து நல்லது, இதுல இருந்து கெட்டது வருது அப்படின்னு நம்ம அதோட ஒரு பிணைப்பு வருதுனால்தான் நம்ம தேகத்தை நம்ம அதோட நம்ம ஒட்டின்றோம். அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிற சுக துக்கங்கள், அதோட சுகங்களோட போகம் பண்றதுக்காக, துக்கங்கள்ல இருந்து வெளிப்படுறதுக்காக நம்ம இன்னும் அந்த சேத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு இருப்போம். இந்த செயற்குழிங்கிறது அதுல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுலயே போக்கஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எப்படியாவது வரணும் அப்படின்னு அதுல போராடி இருந்தோம்னா அதுக்குள்ளேயேதான் இன்னும் கீழே போயிட்டே இருக்கும். சமத்துவத்தோட இருந்தாதான் அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். இந்த புத்தி அதுலயே போயிட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்னும் இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வந்து சமத்துவத்தோட பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையுமே இது நம்மளது இல்ல, இதுல இருந்து வர சுகங்கள் துக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்.
இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆரம்பம் இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் ஒரு அந்தம் இருக்கு. சோ இது ஸ்திரமானது இல்ல. ஸ்திரமானது நமக்கு ஒண்ணுதான். ஏகமேவ, ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அது. அது இந்த மோட்ச நிலை, பகவானோட இருக்கிற நிலை, பரமாத்மாவோட சேர்ந்துக்கிற நிலை. அப்படின்னு நம்ம புத்தியை ஸ்திரமா கொண்டு வந்தோம்னா நம்மளால இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். சோ இதுலதான் அந்த நம்ம சாங்கிய யோகம் வெறும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நாலேஜ். அது என்னது, இதான் நிஜம், இது நிஜம் இல்ல அப்படிங்கிறது. அது மட்டும் இருந்தா போராது. அதோட இந்த சமத்துவமும் சேர்ந்துக்கணும். இதான் நிஜம், இதான் நல்ல நிஜம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்து ஒரு வருஷத்தோட இருந்தா போராது. இந்த சமத்துவத்தும் சேர்ந்து இருந்தாதான் நம்மளால இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். ஏன்னா இந்த வெறும் தத்துவார்த்த ரீதியில நம்ம இதான் நிஜம், இது நிஜம் இல்ல, இதான் ஆத்மா, இதான் அனாத்மா அப்படிங்கிறது ஓரளவு புரிஞ்சாலும் அது ஒரு பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப கஷ்டம். அதுல இருந்து கொண்டு வரதுக்கு கர்ம யோகம் தான் அது சரியான விஷயம். 5வது அத்தியாயத்துல சொல்ல சந்நியாச கர்ம யோகச்ச நிஸ்ரேயசக தாவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. கர்மயோகம் தான் விசேஷமானது. ஏன்னா இந்த வெறும் ஞான யோகம் வச்சுட்டு நம்மளால, இந்த ஞானத்தை மட்டும் வச்சுட்டு, சாங்கிய யோகத்தை வச்சுட்டு மட்டும் நம்மளால வர முடியாது. கர்மத்தின் சந்நியாசம், கர்மத்தின் யோகம் ரெண்டுமே முழுமையானது. ரெண்டுமே மோட்ச நிலை கொடுக்கும். ஆனால் தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. ஆனா இந்த ரெண்டில் கர்மயோகம் தான் மேலானது. இந்த கர்மயோகம் அப்படின்னா என்னன்னா சமத்துவம் யோக உச்சத்தை. சமத்துவம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த மாதிரி இருந்தா ததா நந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதவ்யஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. ஸ்ரோதவ்யஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோமோ தான் நல்லது. கேட்டிருக்கோம் முதலே சொன்னேன். கேட்டிருக்கோம்னா வெறும் கேட்கறது, கேள்வி மட்டும் இல்ல, எல்லா விதமான அனுபவங்கள். ஸ்ரோதவ்யஸ்ய, இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோமோ. அண்ட் ஸ்ருதஸ்ய ச, எதெல்லாம் கேட்க போறோமோ, இதான் நல்லதா இருக்கும், இந்த மாதிரி பண்ணா இன்னும் நல்லதா இருக்கும். அந்த ரெண்டுத்துக்குமே இதுதான் நல்லது, இதுதான் கெட்டதுன்னு நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கோமோ, இதெல்லாம் கெட்டது, இதெல்லாம் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு கேட்க போறோமோ, அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டோம்னா, அந்த கலிலம் அதுலேருந்து விடுபட்டு வந்தோம்னா கவலையின்மை, நிர்வேதம் கந்தாசி. நிர்வேதம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கவலையின்மையான ஒரு நிலைக்கு நம்ம போகலாம். கவலையின்மை அப்படின்னா நமக்கு அந்த பந்தங்கள் இல்லாம இருக்கிற ஒரு கவலையின்மையான ஒரு நிலை. அந்த அந்த நிலைய வேணும்னா நமக்கு இந்த மோகத்தை தாண்டிட்டு வந்தாதான், இந்த கலிலத்தை தாண்டிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இந்த நிர்வேதமான ஒரு நிலை கிடைக்கும். யதா ததா, 2 வார்த்தை யூஸ் பண்ற. யதா ததா, இது நடந்தா அது நடக்கும், இது நடந்தா போரும் அப்படிங்கிறது. அதாவது இது நடந்த உடனே அது நடக்கும், ஒரு டிலே இருக்காது. யதா ததா. இந்த மோக கலிலத்திலேருந்து நீ தாண்டினேன்னா உனக்கு உடனே இந்த நிர்வேதமான ஒரு நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ற. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா தே யதா ஸ்தாஸ்யதி நிஷ்சலா சமாதாவச்சலா புத்திஸ்
ததா யோகமவாப்ஸ்யசி. ஸ்ருதி கேட்டது. விப்ரதிபன்னா குழப்பம். தே நீ யதா எப்பொழுது. ஸ்தாஸ்யதி ஆகும். நிಶ್ಚலா நிலையாக. சமாதௌ சமாதியில். அச்சலா அசையாமல். புத்தி புத்தி. ததா அப்பொழுது. யோகம் யோக நிலை. அவாப்ஸ்யசி அடையும். குழப்பமானவையை கேட்ட பின் எப்பொழுது ஒன் புத்தி நிலையாக சமாதியில் அசையாமல் இருக்குமோ அப்பொழுது யோக நிலையை அடையும். பகவான் சொல்ற ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா தே. ஸ்ருதி ஸ்ருதி இல்ல, ஷ்ர and ரு. ஸ்ருதி விப்ரதி விப்ர பீமேல் ராகத்துக்கு விப்ரதிபன்னா தே. பன்னா ரெண்டுன்னு இருக்கு. தே யதாஸ்தா யதாஸ்தா தாமில் ராகாத் கொடுத்து யதாஸ்தாத்யதி ஸ்தாத்யதி. ஸ்தா இஸ்ஸன் அப்புறம் இஸ்ஸன் ய வரனால எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து சேர்த்துக்கணும். யதாஸ்தாஸ்யதி நிಶ್ಚலா. நிಶ್ಚ நீமேல் ராகாத் கொடுத்து நிಶ್ಚலா. சமாதாவச்சலா புத்திஸ். சமாதா எல்லாமே நெடல் எழுத்துக்கள். வச்சலா புத்திஸ். பு அப்புறம் த அண்ட் தனால புத்திஸ். ததா யோகமவாப்ஸ்யசி. யோகம யோ நெடல் எழுத்து. எழுத்துல கம ஷார்ட் ஆயிடும். வாப்ஸ்ய வா இப்பு இஸ்ய. வாப்ஸ்யசி முழு ஸ்லோகம். ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா தே யதா ஸ்தாஸ்யதி நிಶ್ಚலா. சமாதாவச்சலா புத்திஸ்ததா யோகமவாப்ஸ்யசி. சோ இந்த கலிலம், இந்த சேற்றுக்குழி அது தாண்டின அப்புறமும் மனசு இப்பவும் குழம்பலாம். எதனாலன்னா எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ. ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா. எதை கேட்கிறோம்னா நிறைய நிறைய நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். இப்ப நான் சொல்ல வரதெல்லாம் என்னோட இன்டர்பிரிட்டேஷன். அது சில பேர் தப்பா எடுத்துக்கலாம், தப்பா எடுத்துக்காம இருக்கலாம். நம்ம நிறைய கேட்கிறோம், இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு. இப்ப வந்து இந்த குழப்பம் போயிடுத்து. சமத்துவம் இல்லாத அந்த ஒரு குழப்பம் அதை தாண்டி வந்தாலும் இப்ப நம்ம வந்து இந்த இவ்வளவுலாம் நிறைய படிக்கிறோம். நிறைய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாம் நல்லதுதான். அத்வைத்தம்ங்கிறா துவைத்தம்ங்கிறா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கோம். இப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணு, இந்த பகவானை பிரார்த்திக்கோ, அந்த பகவானை பண்ணு, நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கோம். எதெல்லாம் பண்றது அப்படின்னு மனசு குழஞ்சு போய் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிற ஒரு வழியில துணை. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கும் தர்ம சங்கடம் தானே வருது. என்னோட க்ஷத்ரியங்கிற ஒரு கர்மத்தை நான் பண்ணணுமா, கர்த்தவியத்தை நான் பண்ணணுமா, என்னோட சுவஜனங்களை கொலை பண்ணிட்டு அதனால வர என் பித்ருக்களுக்கே உணவு போடுறதுக்கே யாரும் இருக்க மாட்டா, பிண்டம் தரத்துக்கே யாரும் இருக்க மாட்டா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரணுமா? நான் இதெல்லாம் கேட்டது தானே. நான் கேட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா அவ இன்னும் நரகத்துல இருந்து வெளியிலே வரமாட்டா கேட்டுட்டு இருக்கா. அதனால தானே அவருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் வருது. அதுல என்ன சொல்றேன்னா புத்தி, நம்ம புத்தி நிಶ್ಚலாவா அசையாம ஒரே விஷயத்துல இருக்கணும். நமக்கு என்ன ஒரு விஷயம் பகவான் பார்க்கணும், பகவான் அடையணும். பகவான் அடையணும்னா பகவான் சொல்றது என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருந்தாலும் பகவான்கிட்ட அடையணுங்கிற ஒரு கோல், ஒரு நோக்கம் இருக்கணும்.
அந்த நோக்கம் ஒழுங்கா இருந்ததுன்னா அது போரும். எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதையும் கேட்டு கேட்க வேண்டாம்னு சொல்ல. கேட்டாலும் அந்த நம்ம நம்ம புத்திய ஸ்திரமா வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் புத்தி யோகம். இப்ப எதை பண்ணோம் அதை பண்ண வேண்டாம் நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால அதனால நமக்கு வந்து ரொம்ப புத்தி சஞ்சலம் அடையக்கூடாது. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு புத்தி சஞ்சலம் அடையாம இருக்கா அது நல்லது. நான் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு புத்தி சஞ்சலம், ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டார் அவர், ஐயோ அப்படி சொல்லிட்டார் அவர் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மனசு குழம்பி இருந்தாலும் இந்த யோக நிலை நமக்கு கிடைக்காது. நம்மளோட மனசு குழம்புறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. மெயினா ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்து உலகத்துல இருக்கிற குழப்பங்கள், நம்ம கர்ம, நம்ம ஸ்வஜனங்கள் இருக்கிற ஒரு பிணைப்புகள்னால வர ஒரு குழப்பங்கள். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குழப்பங்களும் வரும். இந்த மாதிரி இந்த குழப்பங்கள்லாம் வந்து இருந்தா அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால பகவான் என்ன சொல்றேன்னா, நிശ്ചலா ஸ்தாஸ்யதி நிശ്ചல. நீ எப்ப யதா ஸ்தாஸ்யதி நிശ്ചல, எப்ப உன்னோட மனசு உன்னோட புத்தி ஸ்ருதிவித் பிரதிபன்னா எதெல்லாம் கேட்டிருக்கோமோ அதுல இருக்கிற இந்த குழப்பத்திலேருந்து அதெல்லாம் கேட்ட அப்புறமும் உன் புத்தி நிலையாக நிശ്ചலவாக இருந்ததுன்னா சமாதௌ வச்சலா புத்தி, சமாதி நிலையில உன் புத்தி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி வந்துன்னா உன்னால யோக நிலை வர முடியும். அந்த ஏக புத்தி வரத்துக்கு தான் மெயினா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும். நமக்கு இதான் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்மளால நிச்சயம் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. அந்த புத்தி வரதுனால வரலன்னா வர அந்த ஒரு டிசிஷன் நம்மளால எடுக்க முடியலன்னா நம்மளால எதெல்லாம் கேட்டு இருந்தாலும் அதுல இருந்து குழம்பின்னு தான் இருக்கும். சோ நம்ம புத்தி வந்து அன்ஷேக்கபிளா இருக்கணும், அச்சலா, அசையாம இருக்கணும், ஸ்டெடியா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால எல்லாத்தையும் துறக்க முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்ற சமத்துவம் யோக உச்சியத்தை. இதுதான் யோகம் நிலை. இந்த யோக நிலை அப்படின்னா இந்த யோகா என்ன அப்படின்னா அந்த யோக நிலை என்னன்னா அது வந்து பகவானோட சேர்றது, பகவானோட சேர்ந்து மோட்சம் அடையிறது, இந்த ஜென்ம பந்தங்கள்ல இருந்து கரையிறது, வெளியில வருது. அந்த ஒரு நோக்கத்தோட புத்திய ஸ்திரமா வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால அதை அடைய முடியும். அது நிறைய யோகத்துல பண்ணலாம். கர்ம யோகம் பண்ணலாம், பக்தி யோகம் பண்ணலாம், தியான யோகம் பண்ணலாம். எல்லா யோகம் பண்ணாலும் ஸ்திரமா ஒரே நோக்கத்துல இருக்கணும். சோ மோக கலிலம் முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சொன்னார். மோக கலிலம்ங்கிறது இந்த உலகத்தினால வர பிணைப்புகள்னால வர ஒரு மோகம். அந்த மோகத்திலோட கலிலம் இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ருதிவித் பிரதிபத்தி. அதாவது எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ இந்த மாதிரி நிறைய துவைத்தம், அத்வைத்தம், விசிஷ்டத்வைத்தம், துவைத்த அத்வைத்தம் அப்படின்னு நிறைய நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். நிறைய கேட்டு இருக்கோம். நிறைய கேட்டுட்டே இருந்தாலும் நம்ம மனசு குழம்பி விடும். அந்த குழப்பத்துல இருந்தா நம்ம வெளியில வரணும். அதுக்காக கேட்காதேங்கன்னு சொல்லல நான். கர்மயோகம் பண்ணுங்கோ, ஞான யோகம் பண்ணுங்கோ, பக்தி யோகம் பண்ணுங்கோ. இதெல்லாம் கர்மயோகம் பண்ணா பகவான் அடையலாம். ஞான யோகம் பண்ணா இந்த ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. எது நம்மளது இல்லை, எது நம்மளது அப்படின்னு, எது நிஜம். பக்தி யோகம் பண்ணா பகவானுடைய சேர்ந்துடலாம். ஸோ கர்மயோகம் ஞான யோகம் சேர்ந்து பண்ணானா இந்த
பகவான் நமக்கு கிடைக்கும்ங்கிற ஒரே ஒரு தாட் நம்ம மைண்ட்ல இருந்தோம்னா இந்த யோக நிலை அடையலாம். மாதவேந்திரபுரின்னு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஞானி. அவர் பயங்கர நல்ல ஒரு வேத பிராமணர். ரொம்ப எல்லா யாகம் எல்லா மாதிரியான பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பறம் அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். அப்புறம் பகவானோட ஐக்கியமாயிட்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஒருத்தர் அப்படின்னு ஐக்கியமாயி அவருடைய பெரிய பக்தியா இருந்தார். கடைசியில அவர் எழுதினார், சந்தியாவந்தனா பத்ரமஸ்து பவதே போஹ ஸ்நான துப்யம் நமஹ போ தேவ பித்ராஷ்ச தர்ப்பண விதௌ நகம் க்ஷம க்ஷமயதம் யத்ர க்வாபி நிஷாத்ய யாதவா குலோத்தஸ்ய கௌம்சத்விஷா ஸ்மாரமகம் ஹராமி ததலம் மன்யே கிமன்யேனமே. சொல்றார். அவ்வளோ பண்ணப்புறமா அவர் சொல்றாரு, சந்தியாவந்தனமா இருக்கட்டும், இந்த குளிகள் நம்ம டெய்லி 3 வாட்டி குளிச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பிராயஷ்சித்தம் பண்றோம், இந்த மாதிரி தபங்கள் பண்றோம், நம்மளோட பித்ருக்களுக்கெல்லாம் நம்ம தர்ப்பணம் பண்றோம், அதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு, க்ஷமம் க்ஷம்யதம். நான் இப்ப எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை, கம்சரை வதம் பண்ண கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அது எனக்கு மட்டும் போரும் இந்த பந்தங்கள்ல இருந்து வெளியில வரத்துக்கு. கிமன்யேனமே, இது மட்டும் ஒன்னே போரும் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு. சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, எவ்வளவுதான் நம்ம கேட்டு இருக்கோமோ ஸ்ருதி விப்பத்தி பத்தி, அதுல வச்சு குழம்பாம நிச்சலமா புத்தியை வச்சுட்டு பகவானோட சேரணுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்துல இருந்தோம்னா, அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற நம்மளுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு போயிடும். எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுமோ பகவான் வழி அப்படின்னு வச்சுட்டு, நம்ம பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே ஒரு சமத்துவத்தோட பண்ணோம்னா இந்த யோக நிலை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. சோ அதுலயே இருக்கலாம், பகவான் நினைச்சுட்டு இருக்க